दाता ता कपाल में जहाँ थी ता हम 16 वर्षर अप्सरा परी स्त्री इंद्र परी ऐश्वर्य जाकू बांधि रखुनी दौड़ी रे से बंधा हो है 16 वर्षिया स्त्री अतुल अमाप धन तेणु से बांधिले रही सब पलैया चाहूले सी पिछा नौकर चाकर सब जगा होता जग दिन राति पलैब कड़े खसिकी सी बाहर चंडी मंडप शोले खरा दिन चंडी मंडप तांकर कुलगुरु होउचंती जदुनंदन आचार्य हेले रघुनाथ राति शोचंती शेष को 4 घड़ी दंड रात्रि अच्छी जदुनंदन आसिले कहले मोर गोटे पूजारी थिला से पूजारीटा कुआड़े पलैची हाँ आ कौन करिया ना चलो जीवा खोजिए सब प्रहरी शोई पड़चंदी तांको सांगे गले सुनसान वो 3-4 घंटा राति सुनसान तांको आड़े जो गले कहले यहाँ एका समय से जदुनंदन आचार्य को कहले आपण जातु मु पछे पठेबी कहीकि अधबाट छाड़देले देखिले सबू शोचंदी चंपट मारिले दौड़िले यहाँ आगे सुजोग बोली चंपट मारिकी पहाड़ पर्वत बण जंगल देकरी गले हाईवे देकरी गलेनी जना पड़ो रोड देकरी गलेनी धरा पड़ो बोली पहाड़ पर्वत बण जंगल दे जाती बाटरे कोठे कौन मिले चोबाती कोठे गौड़ घरे क्षीर पियंती शिवानंद सेन गोष्ठी जाऊे ये पिला कुआड़े गला पड़ेगा रघुनाथ पड़ेगा बोली चारिआडे हुरी पड़ा 10 जन लोक पठेले शिवानंद सेन ग्रुप जो मैंने पूरी जाती शिवानंद सेन कहले किए ना से 10 जन फेरी आइले ये 12 दिन रे पूरी रे जाई पहुँचले मात्र 3 दिन खाई मुह फुह विवर्ण होकर झाल नाल कांगाल दुष्टी भोकर दौड़ी 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 3 दिन खाई 9 दिन उपास जाइए महाप्रभु पाख हाँ एथर कृष्ण बुद्धि देले प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा होते तमाय उद्धारिल विषय विष्ठा गर्त होते महाप्रभु कहले कृष्ण कृपा सबुठु बलिष्ठ ता विरुद्ध किए किसी कर तुमको विषय विष्ठा गर्तर उद्धार कले रघुनाथ मने मने कहले कृष्ण कृष्ण किए मु जानी तुम्हें आका मत उद्धार कल तुम्हें उद्धार करता मु कृष्ण को जानी महाप्रभु कहले स्वरूप दामोदर को ये रघुनाथर रक्षण बेक्षण कर ये बहुदिन लंघन करिछि बाटरे भल भाव को पालन कर आ मोर संप्रदाय 3 जन रघु अच्छा ये स्वरूपेर रघु स्वरूप पाखे रही तापर गले गाधुआ पाधुआ खिया पिया ये देह को सुस्थ कले गोविंद आणिक महाप्रसाद प्रसाद देला दर्शन कले जगन्नाथ दर्शन करिक रही तापर रघुनाथ दास गोस्वामी केते 19 वर्षर पिला 19 वर्ष घर त्याग कर सी 19 वर्षर पिला महाप्रभु को किसी कहीपारती मुह फिटेगी जहाँ कहते स्वरूप दामोदर माध्यम ही कहती स्वरूप दामोदर को पचारे रघुनाथ कि कारण मत घर छड़े मोर कर्तव्य कौन करी कौन पचारे जा स्वरूप दामोदर गले धरिकी गले रघुनाथ पचारुचंती रघुनाथ पचारुचंती जे तांकर कर्तव्य कौन कहीं घर छड़ेले महाप्रभु कहली मु पूरा तुम पाखे अर्पण कली सब शिक्षा दब हौ जदि मत पचारुच मु संक्षेप कहूँ ग्राम्य कथा ना कहिबे ग्राम्य वार्ता ना शुणिबे भालो ना खाइबे भालो ना परिबे ये 4टा मुख्य जिनिस संसारी लोक
हरिभजन पाई संसारी कथा बकर बकर हेबा भेक जिह्वा तार साप ए बेंग बोबेले तार फलटा कौन ना साप को जनइब हे साप मुझे अच्छी खा मत मुझे अच्छी तार भेकर रड़ीर अर्थ हूँ मुझे अच्छी तू आसिक मत खा साप को निमंत्रण करने छड़ा आ बकर बकर किसी ना आम सेमती काल सर्प को नियंत्रण करने छड़ा आ बकर बकर हबार कारण किसी ना ग्राम्य वार्ता ना पढ़े संसारी पुस्तक संसारी मैगजीन संसारी जिनिस पढ़े ना भक्ति विच्युत पाठ पढ़ा बंद अविद्या भालो ना खाइए भालो ना पढ़े भल खाइबा भल पिंधिबा ए दुईटा बड़ फैशन लुगाटा बढ़िया पतला लुगा नहेले बाजी पिंधिबनी आजिकल पतला लुगा हेबार अच्छी फिन फिन हेबार अच्छी भालवेट सी कौन ब्रजरे भागलपुरी हाँ आउ खदड़ आजिकल बाजीनगर ये फैशन दामिका ग्लास्को कना एसबू नहले भल लगुनि मोटा मोटा कना कि पिंधियो टेकी होनी दिन थिला मृग चर्म पिंधिकी तपस्या कर मृग चर्मटा पिंधिले कौन लगे देह को ए पतला लुगा दरकार फिन फिन तेणु भल पिंधे ना भल पिंधिले विलास जन्मे भल खाइबे ना जिह्वा हूँ सबूर नेता आयुर्वेद रे कहुई जिह्वा को लांचुआ करंतु नहीं जिह्वा को केवे लांच देवे ना जीवार दाबी मानवे ना केवे जार से गोटे इंद्रिय कंट्रोल होगा तार सब कंट्रोल हो कहीं सब इंद्रिय को दूषित कर खाद्य जिह्वा डबल ड्यूटी करे सब इंद्रियर सिंगल ड्यूटी जीवर डबल ड्यूटी क ख कवि कहवा खाइबा जीवर डबल ड्यूटी कहवा खाइबा टिके आखड़ुआ कथा कहीदेला संसार प्रलय हो टिके सुआदिया जिनिस खाईदेला सर्वनाश हो ख ए दुईटा को जी कंट्रोल करदेला चलीगला टिके बाणी सीता कहीदे तुम्हें मो प्रति आसक्त होकर जगिच राम त्राही लक्षण शुणुन आखि बुदिकी लक्षण पड़े सर्वनाश हो दुर्योधन बारंबार पड़ा से सभा मंडप में द्रौपदी कहले अंधर पुओ अंध से आरंभ होगा महाभारत युद्ध टिके जिह्वा एपटे सेपटे हो सर्वनाश हो बाण ठू बड़ी बाणी बाणी बाण ठू आहरी शक्तिशाली तेणु भल खाइब ना भल पिंधिब ना संसारी कथा शुणव ना संसारी कथा कहब ना जड़भर्त कहीं आखि नाक कान को कंट्रोल कर रही हैं कौन पे ये तीन इंद्रिय दूषित करदेव जीव आउ मानसिक ब्रज सेवा करेंगे ब्रज सेवा मानसे करेंगे ब्रज को जावा दरकार नहीं छटपट होकर काउलिया होकर ये रहीकि ब्रज चिंता करी ब्रज सेवा मानसे करेंगे गोपी भाव हेले मधुर रसरे सेवा करेंगे बात्सल्य रसरे करेंगे सख्य रसरे करेंगे जो रस चाहिए से रसरे ये सेवा करेंगे जदि शारीरिक ब्रजवास न करें योग्यता नाई ताहले मानसिक ब्रजवास करेंगे मु ब्रजवासी गोपाल कृष्ण भाया ये ज्ञान करी एतिकी हूँ उपदेश आउ किछि नहीं आउ गोटे काम करे पाखे गोटे गोवर्धन शिला रखी महाप्रभु कही जन देते कहले गोवर्धन शिला को लेकिन सात्विक उपासना कर चारिपटे दीटा दीटा तुलसी मंजरी देव दिन को एतिकी खजा देव से खजा स्वरूप दामोदर गोविंद को कहीकि तार समाधान करते ये तार सात्विक सेवा करके से गोवर्धन शिला रही
ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଜାଣିଲେ ପରେ ଯେ ଇଏ ପୁରୀ ପଳେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ ଏଠି ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ, ଇଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବାଟରେ ରହି ଗାଁରେ ହାଲ୍ଟିଂ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ଲୋକ। ସେମାନେ ରଘୁନାଥକୁ କହିଲେ ତମ ବାପା ଲୋକ ପଠାଇଥିଲେ 10 ଜଣ ଖୋଜିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଦଳରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ ପଳିଲା ପରେ ଯାଇକରି ଗାଁରେ କହିଦେଲେ ରଘୁନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଜାଣିଲେ, 2ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାକର ପଠାଇଲେ, 400 ମୁଦ୍ରା ପଠାଇଲେ, ବୋଲେ ଆକୁ ନେଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ପୁଅ ହେଲେ ଏତିକି ଚାକର ବଡ଼ ଲୋକ ତ। ରଘୁନାଥ ସେ ପଇସା କେବଳ ମାସକୁ 5 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଷୟର ଧନ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାଇ ମାଗିକି ଖାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହିପରି କଲା ପରେ ରଘୁନାଥ ଭାବିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟ ଧନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଉନଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ମୁଦ୍ରା, ବଳକା ଯେତିକି ମୁଦ୍ରା ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ବୋଲି ତମେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳା ଯା। ମହାପ୍ରଭୁ କେତେଦିନ ପରେ ପଚାରିଲେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ, ରଘୁନାଥ କାହିଁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁନି? ନା ସିଏ ଏଇଟା ବିଷୟ ଧନ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତା ବାପାର ପଇସାକୁ ଫେରିଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ତାର ବାପା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହିରଣ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରାୟ ବିଷୟ ବିଷ୍ଠାର କୀଟ। ଏ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ବିଷୟ ବିଷ୍ଠାର କୀଟ, ବିଷୟ ସୁଖକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ। ରଘୁନାଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଭିକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ନା ସେଠି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଭିକ୍ଷା କରି ଚଳିବାକୁ ହବ। ସେଇଠୁ ଭିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ। ଏ ଭିକ୍ଷା କରିବା ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି। ବେଶ୍ୟା ଯେମିତି ରାତିରେ ଜଗିଥିବ, ଏ ଲୋକଟା ଆସିବ ପରା ପଳେଇଲା, ଏ ଲୋକଟା ଆସିବ ପରା ପଳେଇଲା, ଏମିତି ହେଇ ବେଶ୍ୟାର ରାତି ପାଇଯାଏ। ସେମିତି ଭିକାରୀ, ଇଏ ଦବ ପରା 2 ପଇସା ପଳେଇଲା, ସିଏ ଦବ ପରା 2 ପଇସା। ଇଏ ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଲ ଇଏ ଭଜନ ନଷ୍ଟ, ଦିନ ଯାକ ଜଗି ରିଟାୟାର୍ଡ ଏଇଠୁ। ସେଇଠୁ ଗଲେ ଛତ୍ରରେ ମାଗିକି ଖାଇଲେ। ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ବାହାରିଲା ପରେ, ତାକୁ ଜଗିବାର ଅଛି, ଡେରି ଟିକେ ଗଲେ ସରିଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପର ଅପେକ୍ଷା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ପରାପେକ୍ଷା କଲେ ହରିଭଜନ ହବ ନାହିଁ। ହରିଭକ୍ତର ସଂସାର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ପର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ଶୁଭୁନି, ପଛେ କହିବୁ। ହେଲେ ସିଏ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଭିକ୍ଷାକୁ ମନା କଲେ, ଛତ୍ରଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ। ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେଉଁଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପାଇବି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସଢ଼ିଯାଏ, 3 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସବୁ ପକା ହେଇଯାଏ। ଏତେ ସଢ଼ିଯାଏ, ଖଟା ହେଇଯାଏ ସେ ଭାତ, ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ମାରି ପଳାନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାତକୁ ଇଏ ଆଣିଲେ। ଏ ଭାତରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉନି, ଆଉ ମଣିଷ କୁଆଡ଼େ, ଆର ଦାବିଦାର କିଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଣନ୍ତି, ପାଣିରେ ମନ୍ଥି 3-4 ଥର ଧୋଇକିରି ଲୁଣ ଦେଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଅମୃତ କରି ଖାଅ। ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନା। ଶୁଷ୍କଂ ବା ପର୍ଯ୍ୟୁଷୁତଂ ବା ଆମିତଂ ବା ଦୂର ଦେଶତ ପ୍ରାପ୍ତି ମାତ୍ରେଣ ଭକ୍ତବ୍ୟ ମାତ୍ର କାଳ ବିଚାରଣା। ଶୁଖିଲା ହେଇଥାଉ, ବାସି ହେଇଥାଉ, ଦୂର ଦେଶରୁ ଆଇଥାଉ, କିଏ ଛୁଇଁଥାଉ, ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଖାଇବେ। ଜାତି କୂଳ ସ୍ଥାନ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଣିକି ଆନନ୍ଦ ରହିଲା, ଭଜନ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସମୟ ବଞ୍ଚିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଲେ ରଘୁନାଥ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛି, ସବୁ ଯାକ ଆଉ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ, ତୁମେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛ, ଆମକୁ ଦଉନ, ତୁମର କି ବୁଦ୍ଧି। ସେମାନେ ଛଡ଼ିକିରି ଖାଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛି ବୋଲି, ସିଏ ଆଇ ଝାମ୍ପିକିରି ଖାଇଲେ ଆର ଅଇଁଠା। ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ସେ ଗୁଣ ଧରି ତୁମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
गीत बाजुची बकर बकर किए गोटे हूँ गुड़ाक बकर बकर भल गोटे मेलोडियस टोन रे गीत बाजिले ये गीत कौट पाई बढ़िया कानटा पड़ुଛି सियाड़ रोषे हूँ भल बास्ना गोटे भल आइटम कि भल रांधुनी रांधु गोटे जिनस सेमती गले जमी मन पड़ो सेमती जीव एपरी कर्मर अधिकारी हम जे पुष्ट आकर्षण न होकर रही पारे तेणु निजर आचरणटा शुद्ध हम मुंड बाड़े पुष्ट मिले देख महाप्रभु दी प्रकार महाप्रसाद पाँच गरम गरम फुटुला एणे बोझरे दिखाई जगन्नाथ को से जगन्नाथ रूप से पाँच जगन्नाथ रूप से पाइले मिलला भोग लगे आउे चारिपण कौड़ी खर्च होती महाप्रसाद बाहर अणा हो दी पटे खाऊँ से 50टा खाइबा दौड़ी आहरी आनंद रही रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर ये दुई जन महाप्रभु पाखे रहती सन्यास लीलार सब जिनिस एमाने कड़चारे लिखी आपको नहीं चैतन्य चरितामृत होते किंतु से समय ओडिशा रे बहु लोक महाप्रभुर लीला को लिखुले थोड़ा सब कड़ा हजिगला ना आसला बहु कथा उद्घाटन होता ओडिशा यही दुई कर्ता रहे प्रभुर पासे आर सब कर्ता रहे दूर देशे लोप पाई एमाने महाप्रभुर अंग सेवक ये दुई जन महाप्रभु अप्रकट होगा पर स्वरूप दामोदर पाखे रहिले स्वरूप दामोदर अप्रकट होगा पर रघुनाथ गोस्वामी जाइए ब्रज को गले ब्रजरे गोवर्धन पर्वत उपर डेईकि प्राण त्याग करी भावियार रूप सनातन पाखे रखिले सेठी कौन गोटे कुड़ियाटे नक एकुटिया रही बाघ गोटे खाइबा आईला राधाराणी आसिक रक्षा कले राधाराणी आसिक रक्षा कले सनातन गोस्वामी कहले तू सेवा करने आई ना सेवा नवाक आई ये हाँ ये कुड़िया करी रही 2000 दंडवत दिन को 2000 दंडवत मिनिमम 1000 वैष्णव को दंडवत अष्टांग दंडवत 5टा ରୁ 6टा करदे आंठू गंठी लगे 2000 दंडवत खाऊँ कौन रस कौन पाटे देना मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त 6टा रस ए रस 6टा टिके से पाटे के जीवन में देना रस बोली कि जिनिस खाली चना चोबा टिके दही खाइबा से बल एतिक बल हम एतिक बल हेनी से चिन्मय शरीर बल भजन शक्तिर बल दिन को 2000 दंडवत रोज कंटिन्यूअसली करवाटा सहज कथा है सहज कथा ये 2000 दंडवत करू तो पड़े समय गोटे जगह मिनिटे हेले 2000 मिनिट पड़ेगा केते घंटा 2000 भजन केते हम दिन को 21 घंटा भजन 21 घंटा भजन 2000 दंडवत ता बाहर 1.5 घंटा शोइबा केबे केबे से 1.5 घंटा भी मिलेनी रघुनाथर नियम के करिब लेखा रघुनाथर वैराग्य जेन पाषाणर रेखा पत्थर गार काटिले जमी दिभेना सेमती रघुनाथ गोस्वामी वैराग्य महाप्रभुकर कंपानी भितर ग्रुप भितर सब बड़ वैरागी रघुनाथ गोस्वामी राधाकुंड बास ये हूँ रघुनाथ गोस्वामी हिस्ट्री हरिदास ठाकुर मोटे आलोचना हो पारे गोटे बड़ डिफेक्ट आमर रहा दीटा हरिदास अच्छा गोटे बड़ हरिदास आ गोटे छोट हरिदास किसी तो कराही आलोचना आदि लीला तेणु मुझ छोट हरिदास कथाटा सरी दूसरी जो निर्जाण कथा आसो से जन्म ठू आरंभ कर शेष करदे गोटे थर महाप्रभुकर गोटे छोट हरिदास बोली जूनियर छोट माने
आंकटू कम वयस्क से नुआ भक्त ये परिपक्व भक्त जन कीर्तनिया भल कीर्तनिया छोट हरिदास भगवान आचार्य बोली जड़े भक्त अच्छा पुरी रे सी छोटा देने भगवान आचार्य चाहिए मु महाप्रभु आज प्रसाद देवी छोट हरिदास कहले मो ना कहीकि माधवी देवी पाखक जाइकरी गोटे माण शुक्ल अरुआ चाउल आने ए ब्रह्मांड रे महाप्रभुଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି 3.5 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର 3.5 ଜଣ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା 2.5 ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ରଘୁଶ୍ୱର ଦାମୋଦର ଆଉ 2.5 ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଶିଖି ମାଇତି 3 ଶିଖି ମାଇତିଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାଧବୀ ଦେବୀ ଅଧା 3.5 महाप्रभु केते भक्त थे शून्य संहितार अच्युतानंद दास लिखिं महाप्रभुंर इम्पोर्टेंट भक्त आका 12,000 श्रेष्ठ भक्त 12,000 से समय थे आहरी अन्य भक्त अच्छे मो ना माधवी देवी सुंदर शुक्ल अरुआ चाउल महाप्रभु आण मो ना कही छोट हरिदास गले मागिक आने ये रांधिले सब आइटम कले महाप्रभु खरा बेलू आइले दिन को तो थरे खाइए मध्याह्न सब आइटम बाढ़ी महाप्रभु खाइले देखिले सब बढ़िया चाउल हो सुंदर चाउल ए चाउल कौटू पाइल एभलिया चाउल ना माधवी देवी को किए आनिला जाइथिला किए छोट हरिदास बोली नाम शुणिया मात्रे महाप्रभु गंभीर हो गले खाई पड़ा पर रूम को गोविंद को कहले छोट हरिदास को मो दुआर मना सबुदिन कहे छोट हरिदास को मना दुआर से आश्चर्य छोट हरिदास जानिले दुख कले समस्त भाविले कहीं दुआर मना किए जानती नहीं किए जानती नहीं एणे मो पाई महाप्रभुर दर्शन बासंद होती खाइबा बंद कले उपास आरंभ कले हरिदास 3-4 दिन गला भक्त मैंने मेली होकर महाप्रभु पाखु आई आज्ञा तार दोष कौन बैरागी हइया करे प्रकृति दर्शन देखिते ना पारो मुहि ताहार बदन बैरागी होकर नारी मुख दर्शन कला तेणु ता मुह मु देखिपर मोर इंद्रिय मो अंडर नाई तेणु विषय देखिपर शास्त्र कही स्त्रीर संग स्त्री संगीर संग दीटा को विपद स्त्री संगठू स्त्री संगीर संग आउरी विपद यहाँ स्त्रीटा से ये बैरागी स्त्री दर्शन ना घृणा आइब किंतु पुरुषटा को देखिले घृणा आइबनी पुरुषर संग कर पुरुषटा स्त्रैण लंपट स्त्री संगी माने कौन घर कर्ताटा स्त्री संगी नहीं जी लंपट स्त्रैण कामुक कही स्त्री संगी कामुका पश्यंती कामिनी मयन जो कामुक माने जगत को कामिनी मय देखते सेगुड़ाक कामुक सेगुड़ाक संग कर स्त्री संगी कहले कामुक किंतु जीव जदि पुरुष ज्ञान तार संग करे पतन हो जाए यहाँ नारी बोली निहात दूर रु ये तार देहरे सब कामर परमाणु भर्ती तेणु दूर कर एटा पुरुष हेले भी स्त्री संग देखिला तेणु मोर मन मोर अंडर नाई तेणु
ତା ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବି। ଦେଖ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧାର ଗଣ ରୂପରେ ଗଣତି କରନ୍ତି, ଯାହାର କରି ପ୍ରଭୁ ରାଧିକାର ଗଣ, ବୁଢ଼ୀ, ତପସ୍ୱୀ, ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲେ, ତଥାପି ଭୁଲ। ଠାକୁର ସେବାର ଆଳ ନେଇ ଭକ୍ତି ବିରୋଧୀ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେବା ବନ୍ଦ ହଉ ସେଠି। এই ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଠାକୁର ସେବା ଚୁଲିକି ଯାଉ, ଭଜନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନ ହଉ ଠାକୁର ସେବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଗଲା ପରେ ତୁ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ସଂସ୍କାର କରିବୁ, ରଘୁନାଥ ବଡ଼ ବୈରାଗୀ, ବାପାର ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଇସା ଦେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଏସବୁ ହେବନି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କାହା ଦୁଆରକୁ, ବିଷୟ ଲୋକ ନିଶରେ ଘିଅ ବୋଳିକିରି ବସିବେ, ପଇସା ଦେବେ, କାହା ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମଗାମଗି ହେଇପାରିବନି। ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ନ ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳିତ ନ ହଉ, ମୁଁ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏଇଠି ନିଜର ଜିନିଷଟା ବଡ଼, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଏଡ଼େ ବଡ଼। ଭଜନର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ତା ଉପରକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଯୋଧ୍ୟା ଉପରେ ଦ୍ୱାରକା, ଦ୍ୱାରକା ଉପରେ ମଥୁରା, ମଥୁରା ଉପରେ ବୃନ୍ଦାବନ, ବୃନ୍ଦାବନ ପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ। ରାଧାରାଣୀ ଯେପରି ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନାଗାର ସେପରି ପ୍ରିୟ। ଯଥା ରାଧା ତଥା ରାଧାକୁଣ୍ଡ। ହେଲେ ବି ମନା କଲେ, ନ ହଉ ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ଚୁଲିକି ଯାଉ ସେ ଆଦେଶ, ମୁଁ ଯିବିନି ମିଶିପାରେ। ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଣି ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସେଠ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ, କହିଲେ କରି ସଂସ୍କାର। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଦନ ମୋହନ, କ'ଣ ଏତେ ଅଟ୍ଟାଳିକା 7 ମହଲା ମନ୍ଦିରରେ, ଏସବୁ ପରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଛ ମୂଳେ ଠାକୁର ରଖୁଥିଲେ, କୁଡ଼ିଆ ବି କରୁନଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ବୈରାଗୀ, ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏପରି। ହେଲେ ଏତେ ବୈରାଗୀ, ଭଜନ ନଷ୍ଟ କରିକିରି କୃଷ୍ଣ ସେବା ହେବାକୁ ହେବନି। କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବର ଭଜନଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ସେବାଠୁ ବଡ଼। କଟକ ମଠରେ, ଆମର କଟକ ମଠଟା ବାଗବଜାର ବାଲାକୁ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ବଗିଚା ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମୟରେ, ତାର ଗୋଟେ ସେବକ ଥିଲା ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତାର ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ଫଳରେ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିଏ ଯିଏ ଏ ବାଇଗଣ ବଗିଚାର ଚାର୍ଜ ନେଇଛି, କରୁଛି, କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଲାଗେ, ବୈଷ୍ଣବ ସେବାରେ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ, ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ସେବକ ବାଇଗଣ ସେବା କରୁଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକିରି ନେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମଠକୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାଇଗଣ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାଇଗଣ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି, ସେ ସେବକର ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ବାଇଗଣ ବଗିଚା ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। ଏଠି ବାଇଗଣ କୃଷ୍ଣ ସେବା ଆଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଳାସ, ବନ୍ଦ କରେ ସେ ବାଇଗଣ ସେବା। ବାଇଗଣ ଗଛ ଶୁଖିବାର ଦେଖିପାରିବି, ତା ହୃଦୟର ଭକ୍ତିଲତା ଶୁଖିବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଭକ୍ତିକି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକିରି ଏଠି ଜୁହା ଲାଳସା, କୃଷ୍ଣ ସେବା ଆଳରେ ବନ୍ଦ। ବୈରାଗ୍ୟ ଏପରି ହବ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପିଲାଦିନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଭୋଗ ନ ଦେଇକିରି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲେ ସେଇଟା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶିଶୁ ପିଲା, ତମ ପିଲାଟାକୁ ମାନିବ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଆମ୍ବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁଗିରି କଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଅପରାଧ କରିଛି, ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଛାଡ଼ିଦେବି ସବୁଦିନ। ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ମିଠା ବস্তୁ ଗଛରୁ ଚୋରେଇକିରି ଲୋକ ଟାଣିକି ଖାଇଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ହବ। କୃଷ୍ଣର ଆମ୍ବଟା କିପରି ହେଇଛି, ଆସ୍ୱାଦନ ନ ହଉ, ସେ ଆସ୍ୱାଦନ। କୃଷ୍ଣର ସମ୍ମାନଟା ବଡ଼ ନାହିଁ, ଭଜନଟା ମୁଖ୍ୟ। ନିଜର ଭଜନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଳାସଟା ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
ହେଲେ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏପରି ବୈରାଗୀ। ହେଲେ ଏ ମାଧବୀ ଦେବୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନବୀନ ଭକ୍ତର ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଖ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଲକପତି ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ନାଗର, ନାଗର ଶ୍ୟାମ ନାଗର, ନାଗର ବୋଲି କିଏ ଯାହାର ଉପପତି ଯିଏ ତାକୁ ନାଗର। ଏ ଲୋକ ଯାଇଲାନି ରଜା ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲାନି, ଏ ସାମାନ୍ୟ ରଜା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଆହେଇଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥାର୍ଚକ ପୁରା ଜାତ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ସନ୍। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ବି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଙ୍ଗ କଲେ ନାହିଁ। କାଠର ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେପରି ବିକାର ଆସେ, ସେହିପରି ଭକ୍ତ ହେଲେ ବି ତାର ରାଜବେଶଟା ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତେଣୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାନରେ ହାତ ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ କ୍ଷମା, ଅଳ୍ପ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ମୋ ପାଖକୁ ଆଇବ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଧରିକିରି ଆଲାରନାଥ ପଳେଇବି, ଛାଡ଼ିଦେବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସମସ୍ତେ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଏହିପରି ଗଲା। ହେଲେ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ହଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ହଟ କରନା, ହଟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ହଟ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ତମେ ପ୍ରସାଦ ପାଅ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତି, ଲୁଚିକିରି ଦର୍ଶନ କରି ଦଣ୍ଡବତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଉଦ୍ଧବ। ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀର କୂଅ ଦେଖିଛ ନା? ଲୋକନାଥ ରୋଡ଼ରେ ବାସେଳି ସାହି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ସେ କୂଅଟା ହେଇଛି। ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀକି ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ରହିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କୂଅଟାକୁ ନିଜେ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେ କୂଅରେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ସେଠୁ ସିନିୟର ତ ତାଙ୍କର ତ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ, ତେଣୁ ଗୁରୁବର୍ଗ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ। ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସିବାର ଦେଖି ଅଧବାଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲେ ଉଠିକି। କହିଲେ, ପୁରୀ ମହାରାଜ ଆପଣ ଡକେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏଦେରୁ ଆସିଲେ? ହଉ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆଇଲେ? ନାଇଁ, ଛୋଟ ହରିଦାସର ଦୋଷ ଅଳ୍ପ, ତାକୁ କ୍ଷମା କର। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପୁରୀ ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇଠି ରହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଧରି ଅଲାରନାଥ ଏବେ ଚାଲିଲି। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟି ଯେମିତି କଲେ, ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ପୁରୀ ମହାରାଜ। ଗୁରୁଦେବ ପଳେଇଲେ। ବାପାକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମାଆକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାନରେ ହାତ ଦେଇ ପଳେଇ, ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ତମ କଥା ତମେ ମାନ, ତମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ତମେ ରହ। ପଳେଇ କିଛି କାହାର କାଟି କାମ କଲାନି। ଏହିପରି 1 ବର୍ଷ ଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଛୋଟ ହରିଦାସ ନିଃସନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରୟାଗ ଚାଲିଲେ। ସିଧା ଉତ୍ତର ତ୍ରିବେଣୀ, 3ଟା ନଦୀ ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। ପରଜନ୍ମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି କହିକିରି ଝାସ ଦେଲେ ପ୍ରୟାଗ। ଝାସ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମହୋଦଧିକି ପଳେଇଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଶୁଣନ୍ତି, ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ହରିଦାସ ଗାଣ? ନା, ହରିଦାସ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ପ୍ରୟାଗରେ ତାଙ୍କର ଝାସ ଶରୀର କଥା ଜାଣିଥିବାର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ
ଗୌଡ଼ ଦେଶ ହେଇକିରି ପୁରୀ ଆସିକିରି ଖବର ଦେଲା। ସେମାନେ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ଝାସ କରିବେ, ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ଝାସ କଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ବି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଲା ନୀଳାଚଳରେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ପ୍ରୟାଗରେ ଝାସ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ଦର୍ଶନ କଲେ ତାର ଏଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ଦର୍ଶନ କରେ ତାର ଏଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ ପୁମାନ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ବଙ୍ଗଳାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ ହେରିକା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ହରିଦାସ କାହିଁ ଖୋଜିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ ପୁମାନ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆର ଟୀକାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଟା କଲେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ନିଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଭୁଲ ଥିଲା କି ତା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କରିକିରି ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଯଦିଓ ତାରଙ୍କର ଦୋଷ କିଛି ନଥିଲା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୋଷ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଆଚରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିକିରି ଗଲେ। ଏ କଥା ଏଇଠି ରହୁଛି। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ରସିକ ଭକ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କଠୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ଗୋଦାବରୀ ତଟରେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ତାକୁ ଶୂଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ତାକୁ ଗୃହସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଉତ୍ପାତକୁ ଗୃହସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଆଇଲେ ଭକ୍ତ, କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କିଛି କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବି, ଶୁଣାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଠୁ ଶୁଣିଛି, ତା ପାଖକୁ ଯା। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ରସିକ। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବକ କହିଲା ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଦିଟା କିଶୋରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋଟେ ନାଟକ, ସେ ନାଟକଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା। ସେ ନାଟକଟା ସେ କିଶୋରୀ ଦିଟାକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ନାହାନ୍ତି, ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟାନରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନରେ। ହଉ ଫେରି ଇଏ ଜଗି ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କିଏ ଗାଡ଼ି ଖବର ଦେଲା କିଏ ଜଣେ ଜଗିଛି ବୋଲି, ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? ହଁ ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କହିଦେଲେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି, କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କହିଲେନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ପଳେଇଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କଥା ଶୁଣିଲ? ନାଇଁ ସିଏ ନଥିଲେ, ଆଜି ଯା। ଆଜି ଗଲେ। କହିଲେ କାଲିକି ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆଜି ଗଲେ। ଆଜି ଯାଇକିରି କଥା ଶୁଣିଲି। ଓ ଯେମିତି ସାର୍ବଭୌମ ପଟ୍ଟାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଠେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାମାନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ କରିବେ। ରାମାନନ୍ଦଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାହା ଦେଖିଲି। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ରାମାନନ୍ଦ ପାଖକୁ। ଉଭୟଙ୍କର ଡିସ୍କସନରେ ସକାଳୁ ରାତି ହେଲା। ଚାକର ଜଣିଲା ଆଜ୍ଞା ରାତି ହେଲାଣି। ଉଭୟ ରସ ସାଗରରୁ ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାକୁ ବକ୍ତା, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ବକ୍ତା, ଆନନ୍ଦ ପାଇକିରି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇକିରି ଗଲେ। ତା ପରଦିନ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲ? ଓହ, ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ, ଭାସିଲୁ ତ ରସ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଲି। ରାମାନନ୍ଦ କେମିତିଆ ଲୋକ ରସିକ ଦେଖ। ରାମାନନ୍ଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏତେ ତାର ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତ, ନିଜର ନାଟକ ଶିଖଉଛି ଦିଟା କିଶୋରୀକି, ଦିଟା ଯୁବତୀକି। ସେ ଯୁବତୀ ଦିଟାକୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ, ଦେହ ସାରା ତେଲ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ। ସେ କିଶୋରୀଙ୍କ ଦେହରେ ତେଲ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ, ତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ,
ତାଙ୍କୁ ବେଶ ପିନ୍ଧେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇବେ, ଟାଇଆ ପିନ୍ଧେଇବେ, ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ, ସେଣ୍ଟ ପକାଇବେ, ଅତର ଲଗାଇବେ, ରିହର୍ସାଲ କରି ନାଟ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ବୋଲେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ନିର୍ବିକାର, ମୋର ହୃଦୟ ବିକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ହରିଦାସକୁ ଏ ପ୍ରକାର, ରାମାନନ୍ଦ ଏ ପ୍ରକାର। ରାମାନନ୍ଦ ପରିପକ୍ୱ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ବାରଣ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା କନ୍ୟା ହରଣ କଲେ ବି ବାରଣ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସମାନ, ଏମିତି ରାମାନନ୍ଦ ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଲୀଳା। କିଶୋରୀ ଦୁଇଟା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, ଦେହ ହେଉଛି, ଯୌବନ, ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ କୁ ବୁଢ଼ା ନ ରସିବ। କିନ୍ତୁ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଭଜନ ରସିକ ଏତିକି ଯେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ହରିଦାସ ବେଦନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସାନ କାଳ ଭେଦ ଭେଦରେ ଆଚରଣ ସବୁଠି। ଥରେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ଷେ କାଳ ରହି ନାନା ପ୍ରକାର ଆୟୁର୍ବେଦ ଜଡ଼ି ବୁଟି ସବୁରେ ଗୋଟିଏ ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାକୁ ଲଗେଇଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେହରେ ବାତ ପିତ୍ତ ପ୍ରକୋପ ହବ। ଗୋଟିଏ ବୁଟା ଠେକି ଗୋଟେ କଳସ କରିକି ନବଦ୍ୱୀପରେ ବର୍ଷେ କାଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବୋହି ବୋହି ଆଣିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଦେହରେ ମାଲିସ କରିବେ। ମାଲିସ କଲେ ବାତ ପିତ୍ତ ଦୂର ହେବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ପଳେଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ତେଲ କଳସ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମାର୍ଦନ କଲେ ଏମିତି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ତୈଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୈଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାହିଁରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ, ଏଇଟା ପରମ ଧିକ୍କାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ନେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର, ଜଗନ୍ନାଥ ମହା ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ, ତା ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଇଲେ, ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୋର ତେଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲ? ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିନି ତେଲ, ମୁଁ ଆଣିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ ବାତ ପିତ୍ତ ବିକାର ଯିବ, ବାୟୁ ବିକାର ଯିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କରି ଆଣିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ପଡ଼ିଲା ଏଥର। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚିହିକି ଉଠିଲେ, ବୋଇଲେ ଆଉ ତେଲ ଆଣିଲୁ, ମର୍ଦ୍ଦନ କିଏ କରିବ? ମର୍ଦ୍ଦନିଆ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁନୁ, ଖାଲି ତେଲ ଆଣିଛୁ, ତେଲ ମୁଁ ଲଗେଇବି, ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ବାସ୍ନା ବାଜିବ, ମାଲିକିନା କହିବ ଦାରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋର ଅପମାନ ହେଲେ ତମର ଆନନ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିଛି, ଏଠି ବାସ୍ନା ତେଲ ଲଗେଇ ବୁଲିବାକୁ। ନେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୁ, ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛୁ ନେ। ଗୋବିନ୍ଦ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଥରେ ଆଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ସେ ଠେକି ଆଣିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଛେଚିକିରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ଠେକି ଭାଙ୍ଗିଲା, ତେଲ ଭାସିକିରି ଗଲା, ବର୍ଷାକର ପରିଶ୍ରମ, ଅର୍ଥ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଗଲା। ସିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଇଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତେଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅପରାଧ ହବ କି? ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲାଣି, ସେ ବିଚାର ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରୀତି ସେଇଠି ସ୍ନେହ। ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଏକମୁଆ, ଘରେ ଯାଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କବାଟ ଦୁଆର ବନ୍ଦ, ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଛଳ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଘରକୁ, ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଭୋକରେ ରହିଲା। ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକିରି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ଖୋଲ କବାଟ, ରାନ୍ଧ ତମେ, ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। 2 ଦିନ ପରେ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଉଠିକିରି ରାନ୍ଧିଲେ। କାହିଁକି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଏଇବି। ରୋଷେଇ କଲେ, ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନକୁ ଆସିକି ପାଇବି,
ରୋଷେଇ କର। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାଇଲେ ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ ବଢ଼ା ହେଲା ସବୁ। ବୋଲେ ତମର ବାଢ଼, ଦୁଇଟାକ ବାଢ଼, ଦୁଇଟା ଯାକ ବାଢ଼। କହିଲେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଲେ, ଖାଇଲେ। ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ସରୁଛି ସେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସରୁଛି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନା କରିବାକୁ ଭୟ, ମନା କଲେ ଖାଇବନି, ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାସ କରି ରହିବ। ମନା କରିବାକୁ ଭୟ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଖାଇ ଖାଇ 10 ଗୁଣ ହେଲାଣି। କହିଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି, ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି 10 ଗୁଣ ହେଲାଣି, ଏଥର ସମାଧାନ କର। ଉଠିଲି, ଏଠି ଉଠିଲି, ହାତ ଧୋଇ କହିଲେ ତମର ବାଢ଼। ନା ରଘୁନାଥ, ଗୋବିନ୍ଦ, ରାମାୟୀ ଏମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କିଛି ଦେବି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମିଷ ପାଇବେ। ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଜଗେଇଲେ, ଇଏ ଜଗିଥାଏ ଠେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ମୋତେ କହିବୁ, ଖବର ଦେବୁ। ବାପା ମା ତମର ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି କରିବି? ମହାପ୍ରଭୁ କୋଟି ମାତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମା କି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଦେଖିବ, ବାପା କି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଦେଖିବ। କାଲି ସକାଳେ କାଳ ଅଧୀନରେ ଗୁଡ଼ାକ ମରିକି ପଳେଇବେ। ସେମିତି ପିଲାଟା ଥିବ, କାଲି ସକାଳୁ କାଳ ଧରିଗଲେ ସେ ପିଲା ଅନାଥ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, କୋଟି ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲେ, ଖୁଏବାକୁ ଜଗିଲେ, ଜଗିଥା, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ମୋତେ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇବାକୁ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ, ତମେ ଯା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରିବ। ତମେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରଖିଥିବି, ଆସିଲେ ଖାଇବ। ତାପରେ ଗଲେ। ଭକ୍ତର ଖାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଜାଲ, ଏତେ ଫାନ୍ଦ ପାତିକି ଖୁଏଇଛି ତାକୁ। ଖାଇଲେ ଖାଉ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେ କଥା କହିପାରିବିନି କେହି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ପଟକା। ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ ଆସ ନାହିଁ, ମୁଁ ନବଦ୍ୱୀପ ଯିବି। ସେ ବର୍ଷ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇବେ, କାହିଁକି ସେ ଆଇବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ସେ ଆସିବେନି କେବେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କର୍ମ ନହେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା, ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନେ ରହେ କୁଟୁମ୍ବ ଲଇଆ। ଆଗକୁ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ ନାହିଁ, ନିଜ ଜାଗାରେ କୁଟୁମ୍ବ ଧରିକିରି ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ କ'ଣ କଲେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଚଳିବାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସେଟ୍ କରି ରଖିକିରି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଜଗିଲେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଆଇଲେନି, ଆହୁରି ଜଗିଲେ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଏମିତି ମାସେ ଗଲା। ଆଇଲେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଇଲେ, ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହାନନ୍ଦ ନାଁ ରଖିଥିଲେ। ନୃସିଂହ ଭକ୍ତ, ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଲେ, କ'ଣ ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ? ନା ଏମିତି କଥା। ଓ କାହିଁ କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଆଣ, ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି, ପଳେଇବୁ, ଆଜି ପଳେଇବୁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଥିଲେ, କାନାଇରେ ନାଟଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଟ ଯାକ ଫୁଲ ସଜଉଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଇଠୁ ଆସିବେ, ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଠୁକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଫୁଲ ସେମିତି ସଜଉଥିଲେ। କାନଇରେ ନାଟଶାଳା ପରଠୁ ଆଉ ସଜେଇ ପାରିଲେନି। ମୋ ମନ କାମ କରୁନି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତକୁ ସତ ସେଇଠୁ ଫେରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ, ଆଣ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକିବି। କହିଲେ ନିଅ। ଇଏ ରାନ୍ଧିଲେ, ଭୋଗ ବାଢ଼ିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଲେ, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାହିଁ। ଇଏ ତିନି ବିଗ୍ରହକୁ ବାଢ଼ିଲେ, ଗୌର, କୃଷ୍ଣ, ନୃସିଂହ। ବାଢ଼ିକିରି ବାହାରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ।
ध्यान रे देखिले जे महाप्रभु आसिक तीन टा भोग खाई पड़े तीन टा भोग यार मन दुख है कहले ना कृष्ण ना जगन्नाथ जगन्नाथ गौर नृसिंह कहले जगन्नाथ आपण एक किसी असुविधा नहीं दीटा खाइल मो इष्टर खाईदेल सी भी एक मो इष्टर खाईदेल इष्ट उपवास रही सेवक बचो केमती सेवक हेले उपवास रही आउ थे गले अद्वैत आचार्य पाक कहले एमती हाँ यहाँ स्वप्न कौच ना सत कौच अरे कि ना परा सब खाई आउ थे दियो मोर मोर प्रभु को देवी नृसिंहदेव पर आउ थे भोग देवी आउ थे नृसिंहदेव को देवी एमती भक्त से महाप्रभु तीन प्रकार प्रेम प्रदान करती प्रत्यक्ष आविर्भाव आवेश जो निजे पर्सनाली प्रचार से प्रत्यक्ष आविर्भाव से चारिटा जगार आविर्भाव होती सची माता अंगन राघव भवन श्रीवास अंगन नित्यानंद नर्तन ये चारि जगार महाप्रभु आविर्भूत होती बेले बेले सची माता भावती मो निमाई थिले खाता भाविया मात्र जा खाईदे पड़िया सची माता देखती हैं खाली जाक मु भोग बाढ़ी ना 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 बिले पशि खाईदेला एपरी भावती कि पुओ खाई जापारती ना नित्यानंद नर्तन में नृत्य देखा आसती राघव भवन को जाती श्रीवास संगन ये चारि जगह आविर्भाव आउ कोटे कोटे गोटे उत्तम भक्त भितर आवेश होकर प्रचार करेंगे नकुल ब्रह्मचारी देहरे से प्रचार ता देहरे प्रवेश कर प्रचार कले प्रेम सब लोक आई एकुटिया के आड़े जी ये ट्रांसफर सब कले प्रेम बड़ हरिदास बड़ हरिदास जन्म बुढ़न ग्राम बुढ़न सी जन्म संबंध सेपरी किसी बरणी शास्त्र में मिले ना कई कहती हिंदू घरे थिले बापा मरीजा पर जवन घरे पालित हेले कई कहती जवन घरे जन्म हेले तापर बड़ होला पर हरिनाम करिबारु से जवन लोक बाहर करदेला यहीपरि हरिनाम करी करी बड़ हेले अद्वैत आचार्य पाखु आस शांतिपुर आई पाखे रही महाप्रभुर पूर्वर कथा तापर बेनापोल रही से गोटे कुटीर है से रही से नाम प्रचार करने को जाती प्रसाद ग्रहण करते उत्तम ब्राह्मण घरे से दी जगह नाम कथा है ऑब्जेक्शन कले गोटे जगह ब्राह्मण सभा नाम कहते नामाभासर कथा कहते नामाभास द्वारा जीवर सब नाश हो जाए हरिनदी गाँव में गोटे ब्राह्मण थिला कहला नामाभास कले सब नाश हो जदि न हो तो नाक काटिदेवी हरदास ठाकुर को कहला हरदास कहला हाँ ना नाक काटिदे तार किछि दिन पर बसंत रोग में तार नाकटा पड़गला आउ गोटे थर कौन है जो रघुनाथ बापा बड़ बापा हिरण्य मजुमदार गोवर्धन मजुमदार सभार ये नाम महिमा कहते जपठू कीर्तनटा अधिक जप करिया लोक निज को उद्धार करी कीर्तन करिया लोक 100 लोक को उद्धार करी तेणु कीर्तन करिया वाला बड़ जड़े गोटे लोक को पोषुची आउ जड़े 100 लोक को खाइबा दउची किए बड़ सेमिति गोटे एकाउंटेंट थिला गोवर्धन मजुमदार गोटे एकाउंटेंट थिला गोपाल चक्रवर्ती शंकरपंथी ज्ञान मार्गी सी चैलेंज कला हरिदास हाँ कीर्तन कले अमुक हो जप कले अमुक हो वेदांत पाठ आउ जोग समाधि तपस्या किसी काम दबनी सी चैलेंज कर बोला जदि न हो तो नाक काटिदी कहला
ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ। ବলাই ପୁରୋହିତ ତାରେ କହିଲ ଭର୍ସନ ଘଟପଟିଆ ମୂର୍ଖ ତୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କାହା ଜାନ। ତୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ମାରିକି ଲୋକ ଭକ୍ତି ଜାଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଜୁମଦାର କ'ଣ କଲେ, ହରିଦାସଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିଛି କାଳ ପରେ ତା ନାକଟା ପଡ଼ିଗଲା କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇକିରି। ଦେହ ହାତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ଚମ୍ପାକଡ଼ି ପରି ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଭୟଙ୍କର ବିକୃତ ହେଇଗଲା ଗୋପାଳର ଶରୀର। ହରିଦାସ ଠାକୁର ଶୁଣିଲେ ପରେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ତର୍କନିଷ୍ଠ ହୃଦୟ, ତା ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲା। କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଫଳ ଭଞ୍ଜେଇଲେ। ହରିଦାସ କିଛି ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଫଳରେ ସାରା ସଭା ହରିଦାସଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଗୋପାଳ ପାଇଁ। ମାଗିଲେ କ'ଣ ହବ, କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିବେ କି? ଭକ୍ତେର ସ୍ୱଭାବ ଅଜ୍ଞ ଦୋଷ କ୍ଷମା करे, କୃଷ୍ଣେର ସ୍ୱଭାବ ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦା ସହିତେ ନା ପାରେ। ସେ ସହିପାରିବେନି କୃଷ୍ଣ। ଏହିପରି ଦି ଜାଗାରେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ଯବନ ରାଜା ଇଏ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାଜୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଜେକ୍ସନ କଲେ। ଇଏ ପଠାଣ, ଇଏ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁର ନାଁ କରୁଛି, ଆକୁ ଧରି ଆଣ, ତାକୁ ଗିରଫ କର, ତାକୁ ପଚାର କାହିଁକି ହେଉଛି, ତାର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଡାକି ଆଣିଲେ। ତତେ ରଜାଟାକୁ ଯିଆ, ଯାହାକୁ କାଳର ଭୟ ନାହିଁ ତାକୁ ରଜାକୁ କି ଭୟ, ଯାହାର କାଳକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ରଜା କହିଲା, ବାଦଶାହ କହିଲା, ହରିଦାସ ତୁମେ ବହୁ ଜନ୍ମର ସୁକୃତି ଫଳରେ ମୁସଲିମ ଜନ୍ମ ପାଇଲ, ଆଉ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ନେଉଛ? ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭାତ ଖାଉନୁ। ଛାଡ଼, କୋରାନ ପଢ଼, କଲମା ଛୁଅଁ। ହରିଦାସ କହିଲେ, ହଜୁର ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ହୃଦୟରେ ବସିଛି, ସବୁ ହୃଦୟରେ ସମାନ। ତୁମର କୋରାନ କହେ, ତାଙ୍କର ପୁରାଣ କହେ, ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କିଏ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କେହି ତାର ବିଚାର କରେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଏହିପରି ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ରାଜା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି। କାଜୀମାନେ ଚୁପ୍, ପାଟି ଫିଟିଲାନି ଆଉ କାହାର। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କାଜୀ ଥିଲା, ସିଏ ଓର ଖୋଜୁଥିଲା କେମିତି ଆକୁ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା, ଯଦି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ କେତେ ପଠାଣ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବେ, ଆମ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ହଁ ଠିକ୍ କଥା। କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନା 22 ବଜାରରେ ବେତମାଡ଼ କରାଯାଉ, ଯଦି ଇଏ ବଞ୍ଚିବ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଛାଡ଼ି। ଦିଟା ଲୋକ ଦେଲେ, କଷିକିରି ତାଗଡ଼ା ତାଗଡ଼ା ଲୋକ ଦିଟା, ବିରାଟ ବିରାଟ ଚାବୁକୁ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ବଜାରରେ ପିଟି 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 ନେଲେ, ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଜାରରେ ପିଟି ପିଟି ନେଲେ। 22 ବଜାର ଲୋକେ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁ ହା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ। କିଏ କିଏ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଘାତକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କିଏ କିଏ ଘାତକୁ କହିଲେ କିଛି ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ଦେବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରା। ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଶୁଣିବ, ପଶୁ ଭଳିଆ ନିର୍ଘାତିଆ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି 22 ବଜାର ମାରିଲା ପରେ, ମାରିବା ସମୟରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ହବ, ମୋତେ ମାରିଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଏମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ କୌଣସି ଅପରାଧ ଆଙ୍କର ନ ହଉ। ଯେମିତି ଯୀଶୁ ପାଞ୍ଚିଲେ କୃଷ ବିଧା କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମାନନ୍ତି। ଯୀଶୁ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବ ନହେଲେ ଶତ୍ରୁର କେବେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୋତେ ମାରି ଏମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନ ହଉ ବୋଲି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ। ମହାପ୍ରଭୁ ସାତ ପ୍ରହରିଆ ଭାବରେ ହରିଦାସକୁ କହିଲେ, ହରିଦାସ ଓ ମୁଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମନେ ନେଇ। ହରିଦାସ ତମେ ଜାଣିଛ, ଯବନମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଚକ୍ର ପଠେଇଲି, ତମେ ମନା କଲ, ଚକ୍ର ଫେରିକିରି ମୋର ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମ ପିଠିରେ ମୁଁ ଆବେଶ ହେଲି। ଦେଖ ମୋ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ବାଜିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ବି ଦେଖେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ତମ ପାଇଁ।
ଯେମିତି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଭାର୍ଯ୍ୟା କାଟିଦେଲା ଗୀତା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବ କାଟି ହେଇଯାଇଛି। ଗୀତା ସାକ୍ଷାତ ଯା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମାତ ବିନିଶ୍ରୁତା, ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ଜୀବ କାଟି ହେଇଗଲା, ଗୀତାକୁ କାଟିଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ସେ ମାଡ଼ ବାଜିଛି। ତାପରେ 24 ବଜାର ବାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମରୁନି, ଏମାନଙ୍କର ଭୟ ହେଲା। ରଜା କହିବ ତମେ ମାରିନ, ରଜା କହିବ ତମେ ମାରିନ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ତେଣୁ ଆମର ଚାକିରି ଯିବ, ପ୍ରାଣ ଯିବ। ହରିଦାସ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମରିଯାଉଛି। ସମାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସମାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଏପରି ହେଲେ ଆଉ ହଲଚଲ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇ ରଜା ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ। ରଜା କହିଲେ ଆକୁ ସମାଧି ଦିଅ, କବର ଦିଅ। କାଜୀମାନେ କହିଲେ କବର ଦେଇଦେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ। ଗଙ୍ଗା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହରିଦାସ ସଙ୍ଗ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଦରକାର ତୀର୍ଥକୁ। ତୀର୍ଥି କୁର୍ବନ୍ତି ତୀର୍ଥାନି, ଗଙ୍ଗା ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭସେଇ ଭସେଇ କୂଳକୁ ଉଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠୁ ରଜା ଗିରଫ ପରୱାନା କଲେ, ଇଏ ଯାହା କରିବ କିଛି ତାକୁ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ମାରିବାକୁ ଆଣିଲେ, ଶେଷକୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା। ପରେ ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ କୂଳ ସେମାନେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ବେନାପୋଲ ନିକଟରେ, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ଦିନେ ଲୋକେ କହିଲେ ହରିଦାସ ଏ ଘରେ ରହି ହେଉନି, ଜ୍ୱାଳା ହେଉଛି, ଗରମ ଏତେ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଗୋଟେ ଓଝା ଡାକିଲେ। ଓଝା କହିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାଗ ଅଛି, ନାଗ ସହିତ ଖରାପ। ଲୋକେ କହିଲେ ହରିଦାସ ଚାଲ ପଳେଇବା, ନାଗ ସହିତ ରହିବା କେବେ ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ହରିଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ତ କନା ବହୁ ଦିନରୁ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି ଏଠି ନାଗ ଅଛି କି ବାଘ ଅଛି। ବଣରେ ରହୁଛି ବାଘ, ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଛି ନାଗ, ମୋତେ କିଏ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କେବେ। ହଉ କାଲି ଦେଖିବା, ଆଜି ଦେଖ, ଆଜି ଯଦି ସିଏ ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାଲିକି ପଳେଇବା। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନାଗ ସାପ ବାହାରିକିରି ଗଲା। ତିନି ରଙ୍ଗିଆ, ଧଳା, ହଳଦିଆ, ନୀଳ, ମୁଣ୍ଡରେ ମଣି ଜଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାପ ପଳେଇଲା, ଗୁମ୍ଫା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ। କାହିଁକି ଗଲା? ଦୁଇଟା କାରଣ। ଯେଉଁ ହରିଦାସକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଦେହର ପାପ ସର୍ପ ଚାଲିଯାଏ। ହରିଦାସକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଜୀବର ଶରୀରର ପାପ ସ୍ପର୍ଶ ଚାଲିଯାଏ। ଗୁମ୍ଫାର ସର୍ପଟା ଯିବାଟା କି ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहे क्षय। साधु सेवन न कले संसार क्षय हो गला। एक द्वितीय जुक्ति, हरिदासंकर वाक्य कृष्ण अमान्य करने को अक्षम। चक्र चाहिए चक्र फेरी पड़े। भक्त वाक्य कृष्ण लंघन करें नहीं। आ सापुटा के न मानिया लंघन करने को शक्ति अच्छे सापुटा ता भितर रही कृष्ण कहले बाहर एठू मो भक्त पाई ता भितर कृष्ण अच्छा त्वया हृषिकेश हृदय स्थिति न ईश्वर सर्वभूता ना ये सब हरिदास महिमा। आउ दिन हरिदास कौन करते गोटे गाँव में प्रसाद पाती नाम प्रचार करते। से गाँव मालिक हूँ रामचंद्र खाँ। खाँ माने माने पठाण नहीं मान गोटे उपाधि खान। जमी महाप्रभुर विवाह किए कर पड़ोसी छात्र बुद्धिमंत खान आपण पठाणटा आसी कर लगी ब्राह्मणर विवाह से खान उपाधि। से रामचंद्र खाँ भारी अहंकारी दुर्दांत मद्यप निःशुल्क। सी कहला मु ये गाँव मालिक होकर मत पूजा करना कुआड़ गोटे बाबाजी आई भिकारी अन्य घरे खाऊँच ताकू प्रशंसा कर। तेणु हरिदास इज्जत मान महत्व नष्ट करने चेष्टा कला।
ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାକୁ ଗଲା। ବୋଲା କିଏ ହରିଦାସଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହରଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା। କହିଲା ମୁଁ 3 ଦିନରେ ତା ମତି ବଦଳି ଦେବି। କହିଲା ହଁ ଯା, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଯା, ତୋ ପଛରେ ମୁଁ 2ଟା ପାଇକ ପଠେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ସେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ତମକୁ। ସେ ଗଲା। ବେଶ୍ୟା ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକିରି ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇକିରି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଗଲା। ତୁଳସୀ ଠାକୁରଙ୍କର କୁଟୀରରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ତୁଳସୀ ପିଣ୍ଡି, ନିଶବ୍ଦ ରାତି, ଅନ୍ଧକାରମୟ, ଦୀପ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି। ସେ ବେଶ୍ୟା ଗଲା, ତୁଳସୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ହରିଦାସକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ପାଖରେ ବସିଲା। ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଏ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ବଣକୁ? ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବେଶ୍ୟା କହିଲା ଆପଣ ଯୁବକ, ଯୌବନ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏଠି। ହରିଦାସ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍, ତୋ କାମନା ପୂରଣ କରିବି। ତାକୁ କହିଲେନି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କାହିଁକି ଆଇଛୁ, ବଦମାସ, ଯା ଘରୁ, ବାଡ଼େଇବି ତତେ। ଏ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କି ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ ଭକ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧ, 2ଟା। ତାକୁ କହିଲେ ହଁ ତୋ କାମନା ପୂରଣ କରିବି, ଯେ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜି ନାମ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ନାମ କରିଦେବି, ସରିଲେ ତୋ କାମ କରିବି। ହଉ। ସେ ରାତି ଯାକ ନିଶବ୍ଦ କୁଟୀରରେ, ଏକାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜପୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राति जाग जप चली। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तर मुख निसृत नाम बेश्यार कर्ण भितर प्रवेश करी चित्त भितर अभद्रामी दूर करिवारे लागिछि। एहिपरि नाम सरू सरू काउ का कला। बेश्या छटपट है, घर को पलैया दिन में आइले देखीदेवी तू कड़े जाइलु बोली दोषी हेबी। तेणु बेश्या पलैला। हरिदास कहले आज तो नाम सरिला, न सरिबार मु आउ किसी काम करि पालिनी, तमर काली करिबा। काली आस। काली आसिला, तुलसी को मुंडिया मारला, ठाकुर को मुंडिया मारला, बसिला, नाम शुणिला। बोला आज मु भाबुची सजिव, चंचल करिबी। यहीपरि हेकरी पुणी प्रभात होगा, पुणी विद्या ना। बोले काली बाध्य सर, काली की आस। से काली की आउे आसला, आसबार सेमती मुंडिया मारला। बोला देख आज मोर व्रत शेष हम, मु कोटी हरिनाम कौच, मासक कोटी हेले दिन को 3 लाख नाम। मोर व्रत पूर्ण हम आज व्रत पूर्ण हम, उद्यापन हम, तुम संग करी, किसी असुविधा नहीं। से दिन व्रत पूर्ण हला, लाल को पांतिया है, से पांतिया है। व्रत पूर्ण हला, किंतु बेश्यार कामना पूर्ण हो पारा ना, चिर दिन अपूर्ण हो रहा। बेश्या 3 दिनर हरिनाम श्रवण रे, प्रणाम रे, संगरे परिवर्तन। क्षमा मागिला, गोतले पड़गला। महापापी मु पापिष्ठ, रामचंद्र खार प्ररोचना रे तुम सर्वनाश करिए आसती, किंतु मोर सब दुष्ट गुण आपण हरण कले। मुझे कौन करी, महापाप करी जीवन कटे, मोर सदगति किपरि हो। हरिदास ठाकुर कहले प्रथम दिन ही मु रामचंद्र खार दुरविसंधि जानी,
केवल तोते परिवर्तन करिया से दिन पड़ी था तोते परिवर्तन करिया मु 3 दिन रही तोते परिवर्तन करिया 3 दिन रही से शक्ति अच्छी आउ किए काल सर्प सागे 3 दिन रही किए जा सदगति हम जहाँ धन अर्जिचु सब दान करे बांटे ये ये हरिनाम करी रही से बेसिया जहाँ थिला सब बांटिला बथा मुंडन कला शुक्ल वस्त्र परिधान कला हरिनाम देला से रहा हरदास ठाकुर छाड़ी स्थान पड़े से बेसिया हईल परम महांती बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शन जाती सिद्ध पुरुष मान देखा पड़े हरदास ठाकुर प्रभाव परशमणि साधु ही परशमणि जपरी लुहार लगिले सुना ही जाए आउ दिने कौन कर गंगा कूल बसिक हरिनाम कर समय पर अर्धरात्रि देखिले से एरियाटा पीतवर्ण आलोक आलोकित होगा सत जपरी किए गोटे आलोक विच्छुरित कला गोटे स्त्रीटा आसला स्त्रीटा अर्धनग्न अवस्था अस्तव्यस्त अवस्था से सब वस्त्र पिंधि पाखक आसला आसिक से बसला हरदास ठाकुर सेमती आगे कहला बेसिया भाया मो संग करी हाँ नाम सर संग करी द्वितीय गला तृतीय दिन परिवर्तन है कहला मो माया सारा जगत मोहिनी तुमको मोहित कर कृष्ण प्रेम बन्या जगत भाषुची मत कृष्ण मंत्र दियो शिव को पाई राम तारक तुम तो कृष्ण माया परिवर्तन करेंगे कौन हरिदास को शिष्य हो ये माया को परिवर्तन करिया लोक सी बेश्या पाखे की कथा लोके ये स्वीकार करेंगे यहाँ अभक्त दायित्वर कथा ना जो हरिनाम आश्रय होकर भगवान पलि आस गौर रूप होकर आशा माया परिवर्तन हम कौन देवदेवी मान पलि आउट महाविष्णु एत सब पलि आउट भगवान दासत्व कर मायाटा गोटे कि माइकिना सी परिवर्तन कला बड़ कथा यहीपरि एगुड़ाक सब हरिदास ठाकुर महिमार गोटे गोटे झलक जी आदिलीला आउ अंतलीला वर्णना है हरिदास ठाकुर रही महाप्रभुंर पाखे नियम हूँ महाप्रभु पांतियारू जी जगन्नाथ दर्शन करेंगे पानी शंख बाजिले आगे जगन्नाथ मंदिर शंख बाजुला चैतन्य 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 भागवत अच्छे पानी शंख बाजिले महाप्रभु जाते दर्शन करी मंगल आरती तापर आसती हरिदास को दर्शन दियंती तापर घर को आसी हरिनाम करती भगवान पाखु जाती महाप्रभु ना देते नामाचार्य कहीं 3 लक्ष नाम कर महाप्रभुर गोष्ठी भितर समस्त भिन्न भिन्न योग्यता अच्छे जमी रघुनाथ दास गोस्वामी बैरागी रूप गोस्वामी लीला जीव गोस्वामी दार्शनिक सेपरी हरदास ठाकुर कीर्तनिया नामाचार्यता यहाँ प्रथा थिला महाप्रभु ताकू दर्शन देकर जाती दिने कौन होपर महाप्रभु कौन करते मध्याह्न जो प्रसाद सेवन करती उच्छिष्ट हरदास पाखक पठाती गोविंद द्वारा भक्तर सेवा भगवान कर पाखक जाकि दर्शन दौरान महाप्रसाद पठाऊँ दिने गोविंद महाप्रसाद नहीं गला बेलू कौन है ना हरिदास ठाकुर अति मंद मंद क्षीण कंठरे नाम कर गोविंद कहले हरिदास प्रसाद सेवन कर हरिदास कहले गोविंद मोर तो नाम संख्या पूर्ण होनी आ प्रसाद कौन सेवन कर किंतु प्रसाद आनीच प्राप्ति मात्रेण भक्तव्य परित्याग केमती करी
ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦାନା ନେଇକିରି ପାଟିରେ ପକେଇଲି, ସେତିକି। ତୁ ପ୍ରସାଦକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲି, ଖାଇବିନି, ନାମ ସରୁନି। ଏ କଥା ଗୋବିନ୍ଦ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ, କହିଲେ ହରିଦାସ ସୁସ୍ଥ ହଉ। ହରିଦାସ ତମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ? ହରିଦାସ କହିଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୟ, ଅସୁସ୍ଥ ହୟ ମନ। ମୋର ମନ ଅସୁସ୍ଥ। କାହିଁକି ନା ନାମ ଆଉ କରିପାରୁନି। କମା ନାମ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଢ଼ା ହେଲ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଏତେ ସାଧନରେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି? ଏଥର ନାମ କମା। ତୁମେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କରିକିରି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣେ କର ତୁମି ସର୍ବତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କରେ ତୁମି ଯଜ୍ଞ ତପ ଦାନ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କରେ ତୁମି ସର୍ବ ବେଦ ପାଠ। ତମର ବେଦ ପାଠ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ଯଜ୍ଞ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର ପ୍ରଚାର ତୁମି କରହ 2 କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତର ଆର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ। ତମର ଆଉ ନାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମର ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ନାମ କମା। ହରିଦାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ କାମନା ମୋର ଅଛି। କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବେ, ଶେଷ କରିବେ ଲୀଳା। ସେ ଲୀଳା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବିନି, ସେ ଲୀଳା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ନାରୀ ଚାହୁଁଛି ପତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଥିବ ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ କେବେ ଦେଖେଇବେନି। ତେଣୁ ମୋର କାମନା ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଲିବି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହରିଦାସ ତମକୁ ନେଇକିରି ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା, ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କିପରି? ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚିବି ଆଉ। ହରିଦାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋତେ ମାୟା କରିବିନି ଆଉ। ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମଲେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ? ଯାହାର ଗୋଟିଏ କାମଧେନୁ ଅଛି, ତାର ଛେଳିଟେ ମଲେ କ'ଣ କଷ୍ଟ? ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମହାଭାଗବତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଜବନ ହେଇକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି, ଜବନ ହେଇକିରି କୃପା କଲେ, କାକକୁ ଗରୁଡ଼ କରେ ଏଇଠି ଦୟାମୟ। ହଁ, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା କଥାଟା କ'ଣ? 500 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କେତେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାନ୍ତିପୁରରେ 3 ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ, ବାରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଢ଼ିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହରିଦାସ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ହରିଦାସ ଠାକୁର ଜବନକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାତ୍ର। ହରିଦାସ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏ ସାହିରେ ଏ ପଡ଼ାରେ ରଖିବେ? ଆଉ ବାଡ଼ିକିରି ବାହାର କରିବେ। ଗୋଟେ ପଠାଣକୁ ଦେଉଛ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାତ୍ର? ଏ କାମ କରନା କେବେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତୁମି ଖାଇଲେ ହଉ 1,000,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ଏତ ବୋଲି କରାଇଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ। ତମେ ଜଣେ ଖାଇଦେଲେ ମୋର 1,000,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହେଇଗଲା, କାହାକୁ ଆଉ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ନ ଖାଇଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଜବନ ହେଇକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ନ ଖାଇଲି, ଜବନ ହେଇକିରି ମୋତେ ଏତେ ନାଟ କରେଇଲେ, ଛୋଟ ଜାତି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବାକ୍ୟ ତ ଭଗବାନ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେନି, ମନେ ମନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ହଉ ହରିଦାସ, ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ପୂରଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଇଲେ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ, ସାରଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଯେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଥିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଲେ। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଙ୍ଗନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ, ନୃତ୍ୟ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହରିଦାସ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି ଦେଖିବେ। ଶ୍ରୀମୁଖେ ଦେଖିବୁ ତୁମାର ଚାନ୍ଦ ବଦନ, ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ଦେଖିବି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, କରିକିରି ମୁଁ ଯିବି। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଗୋଟେ ରାସ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ।
ଯେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ସେଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରେଇଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଉଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଭାବାବେଶରେ ଚାଲିଲା। ସେ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ଗୋଲୋକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ସତୀସୁତ ଗୁଣଧାମ ଗୋଟେ ସାରଭୌମ ଗାଉଥିଲେ। ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ସହିତ ନାମ ସହିତ ଉତ୍କ୍ରାମଣ ହେଉ। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଯାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ନିର୍ଯାଣ ସ୍ମରଣ ହେଲା। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ହରିଦାସଙ୍କର, ହରିଦାସଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ଏତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଦେଖ କିଏ ଲୀଳା, କିଏ ରସିକ, କିଏ ବୈରାଗୀ, କିଏ ସେବା କରୁଛି। ହରିଦାସ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପୂଜା ଆରାଧନା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାମ ନାମ। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ କେତେ ନାମ କରିଛି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା କି 2 ଲକ୍ଷ କରୁଥିଲା, କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି। ଜଗାଇ ମାଧାଇ 2 ଲକ୍ଷ କରୁଥିଲେ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର। ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଇଏ 3 ଲକ୍ଷ କରୁଥିଲା, ଆଉ କିଏ କେତେ କରୁଛି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶରୀର ଧରିକିରି ସେଠି ନୃତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ଶରୀର କେବେ ପ୍ରାକୃତ ନାହିଁ। ଭକ୍ତେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଶରୀର ଅପ୍ରାକୃତ ସଦା, ଯେଇ ନିନ୍ଦେ ହିଂସା କରି ଭକତି ବିନୋଦ ନା ସମ୍ଭାଷେ ତାରେ, থাকে ସଦା ମୌନ କରି। ଦୀକ୍ଷା କାଳେ ଶିଷ୍ୟ করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম, সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ চରଣ ଭଜୟ। ଭକ୍ତର ଶରୀର କେବେ ଅପ୍ରାକୃତ ନୁହଁ, ଅପ୍ରାକୃତ ଚିନ୍ମୟ ଚିଦାନନ୍ଦ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଶରୀରକୁ ଧରି ନୃତ୍ୟ କଲେ। ନୃତ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ଶରୀରକୁ ବହନ କରି ନେଇକିରି ମହୋଦଧି ଗଲେ। ମହୋଦଧିରେ ସେ ଶରୀର ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଜିଠୁ ମହୋଦଧି ମହାତୀର୍ଥ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର। ସବୁ ତୀର୍ଥ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେତିକି ଫଳ, ସମୁଦ୍ରରେ କୋଟି ଫଳ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ନଦୀ ମିଶିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ସିନ୍ଧୁ ସ୍ନାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ସିଏ ମହାଦଧି ପୁଣି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଗାଧୋଇଲା ପରେ ମହାତୀର୍ଥ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରେଇଲେ ନିଜ ହାତରେ। ନିଜର ବାପାକୁ କିଏ କରେଇବନି ଏତିକି। ତିଳକ କରେଇଲେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ବାଲି ଖୋଳିଲେ, ସମାଧି ଦେଲେ, ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ବାଲି ଦେଲେ, ଦେଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସବୁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଞ୍ଚଳ ପସାରି ଭିକ ମାଗିଲେ। ହରିଦାସର ଉତ୍ସବ ହବ, ପ୍ରସାଦ ଦିଅ। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଡୋଲି ଧରିକିରି ପଳେଇଲେ ଢାଳିବାକୁ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସେସବୁ କାମ କରିବୁ। ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହିଲେ ପ୍ରତି ଖଜାର 4ଟା ଲେଖେ ପିସ୍ ଦିଅ ସମସ୍ତେ। ସେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲା, ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ। ହରିଦାସଙ୍କର ଉତ୍ସବ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧେଇଲେ, ସବୁ ମାଳ ପିନ୍ଧିଲେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହରିଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହରିଦାସ ଉତ୍ସବରେ ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯିଏ ନୃତ୍ୟ କରିଛି, ଯିଏ ସମାଧିରେ ବାଲି ଦେଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛି, ଯିଏ ଉତ୍ସବରେ ରହିଛି, ସବୁ ହରିଦାସ କୃପା ପାଇ। କାର ନିର୍ଯାଣରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହବ, ଏତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇ ବୋଲି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆଗରୁ ପଳେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ନେବାକୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ସେ ହରିଦାସ ସରିଲା। ଗୋପୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ
ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋପୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ରାଜାଙ୍କଠୁ 2 ଲକ୍ଷ କାହାଣ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସୁଝିଲେ ନାହିଁ, ସୁଝିପାରିଲେନି। ରାଜା କହିଲେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସେ କାହାଣ ଆଦାୟ କରେ। ବଡ଼ ପୁଅ ମାଗିଲା ଏ ପଇସା ଦିଅ। ସିଏ କହିଲେ ମୋର ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବି? ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ବିକ, ଭାଙ୍ଗ, ଆଉ କେତେ ବାକି ଦେବି। ରଜାର ପୁଅ ସେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କମ୍ କମ୍ କଲା, କରିବାରୁ ଇଏ ରାଗିଲେ। ରାଗିବାରୁ ରଜା ପୁଅ ରାଗିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଚାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼େଇଲା। ତାଙ୍କୁ ଚାଙ୍ଗ ମାନେ ତଳେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବ, ସବୁ ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଥିବ, ତା ଉପରେ ସବୁ ଚଲେଇବେ, ଠିଆ କରେଇବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋପୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚାଙ୍ଗ ଚଢ଼ା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ଭବାନନ୍ଦ ରାୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ପାଣ୍ଡୁ, ତୁମର 5 ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବ, ମୋର ପ୍ରିୟ ରାମାନନ୍ଦ, ଅର୍ଜୁନ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଜଣେ ଛାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସିଏ 2 ଲକ୍ଷ ନେଲା ନଦେଲା, ସିଏ ମଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ମୁଁ ଆଲାରନାଥ ପଳେଇବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଦୌଡ଼ିକି ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଚାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହେଲା। ଲୋକ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କଲେଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୈରାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସିଏ ରଜାର ପଇସା ନେଇଛି, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଶୀ ମିଶ୍ର ଆଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାଶୀ ମିଶ୍ର ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି ସବୁ ଘଟୁଛି। ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି ଏସବୁ କରିବାକୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଏ କହୁନି। ଇଏ 2 ଲକ୍ଷ କାହାଣୀ ନେଇକିରି ଦାରି ନାଟୁଆରେ ଦେଇକିରି ଅପବ୍ୟୟ କରିଛି। ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଅଧିକ ହୟ ଏଇ ରାଜଧନ। ରଜାର ଧନ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧନଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ପାପ ହେଉଛି ରାଜକୋଷର ଧନ, ସବୁଠୁ ପାପ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି। ଥରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ସପ୍ତର୍ଷିମାନେ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ରଜା କହିଲେ ତୁମେ ମୋଠୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଦିଅ। ସେମାନେ କହିଲେ ରଜାର ପାପ ଧନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ମଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ରଜା ମୁହଁରୁ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଭତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠୁ ଲୋକେ। ରାଜକୋଷର ଧନ କେତିକି ପାପ। ସେମାନେ ତୁଳନା ଦେଲେ ଯେ ପାପ ଧନ ଛାଡ଼, ପାପ ଧନ ତ ପାପ, ଏଠି ପାପ ଧନ କଥା ନେଇ ପୁଣ୍ୟ ଧନ। ଜାତି କୁମ୍ଭାର, ତାର କୁମ୍ଭକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତୈଳଜୀବୀ ତା କାମ କରେ, କୃଷକ ତା କାମ କରେ, ସୁନାରୀ ତା କାମ କରେ, ବଢ଼େଇ ତା କାମ କରେ। ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ କୂଳବୃତ୍ତି କରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ କୂଳ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ପାପ ହେଉଛି ଧନ, ଚକ୍ରୀର ଧନ। ଆଚ୍ଛା, କଂସେଇଖାନା ଯିଏ ଗୋହତ୍ୟା କରେ, ଗୋହତ୍ୟା ହଉ, ଛେଳି ହଉ, ମେଣ୍ଢା ହଉ, ଘୁଷୁରୀ ହଉ, ସେ ତାକୁ କାଟିକିରି ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଟା ବି ତାର ଜୀବିକା। ହେଲେ ଜୀବିକା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପାପ ହେଉଛି କଂସେଇଖାନାର ଧନ। କଂସେଇଖାନାର ଧନଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ ହେଉଛି ଚକ୍ରୀର ଧନ। ଚକ୍ରୀ ହେଉଛି ତେଲି କୁମ୍ଭାର। ଏମାନଙ୍କର ଚକ ଅଛି ବୋଲି ଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚକ୍ରୀ। ଆଙ୍କର ଚକରେ ବେଶୀ ପାଣି ମରନ୍ତି, ତେଣୁ କଂସେଇଖାନାର ଧନଠୁ ଚକ୍ରୀର ଧନ 10 ଗୁଣ ପାପ। ଚକ୍ରୀର ଧନଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ ବେଶ୍ୟାର ଧନ। ସିଏ ବି ତାର ଡ୍ୟୁଟି, ତାର ଏଇଟା ପାପ ଧନ ନାହିଁ, ମାନେ 2 ନମ୍ବର କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବିକା, ସେ ଜୀବିକା ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ପାପ ଧନ ଏମାନେ ଅଧିକ। ଚକ୍ରୀର ଧନଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ ବେଶ୍ୟାର ଧନ। ବେଶ୍ୟାର ଧନଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ ମଦ୍ୟ ବିକ୍ରେତାର ଧନ, ସୁଣ୍ଡିର ଧନ। ସୁଣ୍ଡି କ'ଣ କରିବ? ମଦ ବିକିବ। ସବୁ କୂଳ ବେପାର ଗୁଡ଼ାକ, କୂଳ ବେପାର, ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ଚୋରି ହାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପ ଏଇ 5ଟା। ମଦ୍ୟପର ଧନଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ ରଜାର ଧନ। ତାର ଅର୍ଥ 10,000 କଂସେଇଖାନା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରଜାର ଧନ। 10,000 କଂସେଇଖାନାର ଧନ ରଜାର ଧନ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ରଜାର ଧନ ସବୁବେଳେ ପାପ ଧନ।
ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଫରେନ୍ ପଳେଇବି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ, ଆଜି ଅମୁକ ହେଇଛି ସମଙ୍କ ପଳେଇବି। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ ରାଜକୋଷର ଧନ। ଥରେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଲା। ଚାଣକ୍ୟ ଘରେ ବସି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଦୀପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଜଳା ହେଉଛି। ଜାଳିକିରି ସେ ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଲା, ସେ ଦୀପଟାକୁ ଲିଭେଇଲେ, ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳିଲେ। ଜଳିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଅମୁକ ସମୁକ କାମ। ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ, ସେ ଦୀପଟା ତ ତେଲ ଅଛି, ଏ ଦୀପରେ ତେଲ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇ କାହିଁକି କଲେ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରୀ କାମ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ସେ ଦୀପରେ ଜଳିଲି। ଏବେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିବି, ମୋ ପଇସାରେ ଏ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ। କଳି ପାପର ଖେଳ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? କଳି ପାପ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଜୀବର ଇଚ୍ଛା ପରା, ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, କଳି ଆଇଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ପାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ପାପ କରିବାକୁ ହିଁ ଲୋକ ଚାହିଁବେ। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯମ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ କଳିର ରଜାକୁ ଶାସନ କୁହାଯିବ ପରା। ଏ 3 ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶାସନ, କଳିର ଶୂଦ୍ର ଶାସନ। 39 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶାସନ, ଏ 4 ଲକ୍ଷ ଶୂଦ୍ର ଶାସନ। ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଶୂଦ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ମିଳିବ ନାହିଁ, ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଦସ୍ୟୁ ହେବେ, ଏ ଶୂଦ୍ର ରଜାମାନେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେବେ? ନା ଦସ୍ୟୁ, ଏ ରଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଦସ୍ୟୁ ପ୍ରାୟେଷୁ ରାଜସୁ, କଳ୍କି ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିବ ଏ ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପରେ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ଏମାନେ ଦାୟୀ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ପାଇଁ। ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାପରେ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଚାଙ୍ଗରୁ ଉଠେଇଲେ। ସେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ସେମିତି କାମ କେବେ କରିବନି, ରାଜକୋଷର ଧନ କେବେ ଅପବ୍ୟୟ କରିବ ନାହିଁ ଆଜିଠୁ, ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା। ଏବେ ଲୋକ ଆମର ମଠ ବାଡ଼ିରେ ପଳଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 60 ହେଲା 3000 ଟଙ୍କା ଧରି ପଳାଉଛି, 1000। ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଯାଉନ ଆଣୁନ, ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପାପରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସିନା ମରିବୁ, ରାଜଧନ ଭୁଲରେ ଭତ୍ତା କେବେ ଆଣିବୁନି। ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ କାମ ସବୁ। ସରକାର ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାକ କରେ। ରାଜକୋଷ ଧନ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛ ବଇକି, ଲୋକଙ୍କୁ ପାପି କରୁଛ ବସି। ଯାହା ତ ପାପ ହେଉଛି ହେଉଛି, ଆହୁରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସର ଧନ ଭୋଗ କରିକିରି ବିଳାସ କରିବେ। କେବେ ଭତ୍ତା ଆଣିବନି ଠାକୁର ରାଜକୋଷ, ମହାପାପ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଅଧିକ ହୟ ଏଇ ରାଜଧନ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧନଠୁ ରଜାର ଧନ ଆହୁରି ପାପ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଲୀଳା ରହିଲା? ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୀଳା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ମିଳନ, ସେ ଆଉ କେତେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୌଣ। ତାପରେ ଲୀଳା ସରେଇଦେବା ଏଥର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବାବେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 3 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ପଳାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଥରେ ନାକଟାକୁ ଘଷନ୍ତି, ଘଷି ଘଷି ରକ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼େ। ଡାକରେ କାନଟାକୁ ଘଷନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପଳାନ୍ତି ଯାଇକିରି। ଗୋଟେ ଥର ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ମିଳିଲେ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେହଟା ଧନୁ ଭଳିଆ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର କଇଁଛ ଭଳିଆ ପେଟ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ପୁରା ସବୁ ଅଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠୁ ଝାଳ ବାହାରେ ଲୋମକୁ ଉପରୁ ସବୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। 32 ଦାନ୍ତ ଖାଲି ହଲୁଛି, ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ 8 ଇଞ୍ଚ କୁଗୁଳା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଲକ୍ଷଣ ହେବ ଭାବାବେଶରେ, ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ଏ ଲକ୍ଷଣ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହରିନାମ କରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଜିଟିଜ୍ ହେଲା, ସ୍ଥିର ବାଟକୁ ଆସିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଙ୍କାର କରି ଡେଇଁଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଧରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଭସେଇ ଭସେଇ 30 କିଲୋମିଟର କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯାଇ 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 ତାକୁ ଧରିକିରି ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏମିତି ଭାବାବେଶ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆଣିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ସେ ଚିଠି ଶୁଣିକିରି ଜଗଦାନନ୍ଦ ହସିଲେ।
ବାଉଲ କେ କହିବ ଲିଖି ଅଛି ବାଉଲ, ବାଟେ ଘାଟେ ଆଉ ନା ବିକାୟ ଚାଉଳ। ବାଉଲ କେ କହିବ କାଜରେ ନାହିଁ କ ଆଉଲ, ବାଉଲ କେ କହିବ ଲିଖି ଅଛି ବାଉଲ। ଚାରିଟା ଧାଡ଼ି। ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ହସିଲେ, ଏଇଠିକି ଆଣିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ। ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଆର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପୂଜିରେ ଧୁରନ୍ଧର। ବେଳେବେଳେ ଦେବତାକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୂଜା ସରିଲେ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏତିକି କହିବା ପରେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ବିମନା ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଡାକିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସରିଲା, ବିସର୍ଜନ ଦେଇଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଡାକିଥିଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର 125 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ଆପଣ ନିଜ ଧାମକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦେଶ ଦେବା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡାରିକ ତୀର୍ଥକୁ ପଠେଇଲେ। ମୌସଳ ଲୀଳା ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମଶାପ ହେଲା, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିବା ପରେ। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱାରକା ସମୁଦ୍ର ପ୍ଳାବନ କରିବ, ସବୁ ପଳା, ଏଇଠୁ ଲୀଳା ଶେଷ। ସେମିତି ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଶେଷ। ଆଉ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଏତିକି ବୁଝିକିରି ବିମନା ହେଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆଇ ତୋଟାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯମେଶ୍ୱର ତୋଟା। ଯମେଶ୍ୱର ଶିବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ତୋଟାରେ ହେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ। କୌଣସି ଲେଖକ କେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳାଟା 2 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ପଶିଗଲେ, କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା, କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ମାନିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ସେପଟକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେପଟେ ଥିବା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏପଟେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ହେଲେ ଦ୍ୱାରକା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଗଦାଧର ଦାସଙ୍କ ପରେ ମାମୁଁ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେବକ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରେଇଲେ ଏଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। ମାମୁଁ ଠାକୁର ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସକାଳୁ ଗଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ସମୟରେ ଦେଖେଇବ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା, ସେ ଦେଖେଇବ। ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ 2ଟା ଯାକକୁ ମାନ ଦିଆହେଉଛି। ଭକ୍ତିବିନ୍ଦର ଠାକୁର, ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ଠାକୁର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରମାଣ, ସେଇଟା ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ 2ଟାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଯାକ ସତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ 2 ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, 2 ଜାଗାରେ ଠିକ୍, 2 ଜାଗାରେ ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ, 2 ଜାଗାରେ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଭଗବତ ଲୀଳା ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ଯେ ମୁନିମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମାଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଭିତରୁ ଯେତିକି ସାକ୍ଷାତକାର କରନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତିକି, ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଅଛି, କାହିଁଟା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ, ବକ୍ତା କହିନି, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଭାଗବତରେ, କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବକ୍ତା ନିଜର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ରଖିଛି, ଆକାଶ ମହାକାଶ ଅନନ୍ତ, ପକ୍ଷୀ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଡ଼ୁଛି। ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଯେନ ପକ୍ଷୀଗଣ ଉଡ଼େ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଢେଗ ଅଛି, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତହିଁର ବ୍ୟବହାର। ସେହିପରି ଲେଖକ ଯେତିକି ଦେଖିଲା, ଯେତିକି ଜାଣିଲା, ସେ ସେତିକି ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅନନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାପି ସେହି ଲୀଳା କରେ ଗୌର ରାୟ, କୋନ କୋନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖିବାରେ ପାଏ। ଗୌର ଲୀଳାକୁ ସଂକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଆମେ 7 ଦିନରେ ଯେତିକି ଆମର ମତି, ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା, ମତି, ଶକ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା, କୃପା ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରି ହରାୟ ନମଃ, କୃଷ୍ଣ ରାଘବାୟ ନମଃ।